responsibility for all of us, because the businessmen who are doing their entrepreneurship, floating their business, they are not a single person. They are providing a lot of staffs in their offices, outward works, and their families. They are providing them. So they are doing their social works. We are doing our social works to recognize them, to give them, to salute them, so that the entire fraternity goes in a proper way. So, on behalf of Red Wine, I thank you all for coming over here. Without you people, without the distinguished guests and friends who are always there beside us, without the media persons, we are nothing. Once again, come on everyone. This person has not just aimed, but he has also made an initiative for the development of the city as well. Ladies and gentlemen, at this moment we are requesting another round of applause, please. Shobai mein arekbar chore baat kari hobe, please everybody, come on. Before you leave the stage, I would request, could you please say a few words for the audience? I'm so happy at the very outset. I congratulate the team of Foresta and Red Wine for thinking over, supporting and honoring the business community, which is always being blamed. Let me tell you very honestly, if there is a no successful industry, আমাদের দেশে যদি না থাকে, আমরা কোনোদিনই এগোতে পারব না। সে টাটা হোক, বিড়লা হোক, আদানি হোক, আম্বানি হোক, সবাই ব্যবসা করবে, তবেই দেশ এগোবে। ব্যবসা সবাই অসাধু হয় না। আর আমার সঙ্গে আপনি একমত হবেন, যদি সবাই অসাধু হতো, এই দেশ আগে এই জায়গায় পৌঁছতো। I once again thank profusely the entire Novesta team, Red Wine and my friend Vijita for considering my data and files on this. Thank you so very much, each one of you. Thank you. Leaving the remarkable legacy in the field of catering, ladies and gentlemen, we have the Bhoj Caterers in us. Come on! What a beautiful moment indeed. Shundu Mohanake, Kundivajan, once again, we are very, very grateful for all of your presence over here. Arekbar Chore Matali request for these. That is the one reason that keep on encouraging just not us, but everyone's heart to over here. আমি এবার কিন্তু আরেকবার মাইক বলতে চাই, প্লিজ টু শেয়ার ফিউ ওয়ার্ডস। থ্যাংক ইউ অভিজিৎ দা আমাদেরকে এখানে পুরস্কার দেওয়ার জন্য। আজকে আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত। আর এই মঞ্চে আমি সম্মানিত হয়ে রেড ওয়াইন এন্টারটেইনমেন্টকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আর আমার পাশে থাকার জন্য ডক্টর নীল সেনগুপ্ত এবং অর্চিতা সেনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি আমার পরিবার, যার জন্য আজকে আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। ধন্যবাদ। To receive the Rubicon Icon Award 2025 from us, ladies and gentlemen. Arekbar Chore Matali, please everybody. Could I please request the team to move forward? Yes.
বলে প্লিজ এভরিবডি রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ Good evening, Shubho Chandra. First of all, as a motivational speaker, I keep on saying that any award motivates. And any award motivates, and also it gives us a responsibility to keep on doing the good work so that the society moves forward. Representing an education institution for the last 17.5 years, I have learned to lead with the young minds. I'm very grateful to the founder of Red Wine Entertainment, Mr. Abhijit Gupta, who has chosen me in every platform that he has awarded people, and his entire team who works dedicatedly for any whatsoever event it is. And political landslide in Bengal. Ladies and gentlemen, give him a round of applause, please, everybody. A global ambassador of Shaman Dharma. He has shared his wisdom from London to Melbourne and led first English translation of the Panchika. As Pradhan, he also has mentored hundreds of priests, emphasizing on ethical and pure ritual practice. Pandit Achintya Bhattacharya is over here, is more than just an astrologer, he is a custodian of a spiritual heritage, a teacher, a mentor of dharma and timeless voice guiding generation. Ladies and gentlemen, to the divine rhythms of life, give him a round of applause, please. The Royal Bengal Icon Award 2025 from us. Thank you so much. Please. শুভ সন্ধ্যা। নতুন বছর আসছে, তাই প্রথমেই আমি সকল সদস্যদের এবং যারা আত্মহত্যা পরিশোধ করে আমাদের অভিজিৎদা এই জায়গাটা এনেছেন এবং সবাইকে এক ছাতার মধ্যে আনতে পেরেছেন। সব লোক, আজকে সে ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, আজকে অ্যাস্ট্রোলজার হোক, অন্য যে জায়গায় যে প্রফেশনে আছে, সবাইকে অভিজিৎদা যে জায়গায় আনতে পেরেছে, সেই জন্য আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই আপনারা যে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই। সবচেয়ে বড় কথা, আমি মনে করি একজন অ্যাস্ট্রোলজার হয়ে মানুষের যদি কনফিডেন্স থাকে, তাকে কোথাও যেতে হয় না, কোনো কিছু করতে হয় না। তার একমাত্র সব কিছু হচ্ছে তার বাবা মা, তার গুরু, তাদের সেবা করে সবকিছু হবে। আর একটা কথা, এই যে যুদ্ধ হলো, তারা ওই যারা আমাদের সৈন্য সামন্ত ছুটে গেল, যারা ভোট পেল পাকিস্তানে, তারা কটা পাথর পড়ে গেছিল, কটা চাবি খবর পড়ে গেছিল। আজকে যারা যাইয়ে ঋষি মহারিষি যারা আছে, তারা কটা পাথর পড়েছে। মানুষের একটাই সংকল্প হোক যে আমার কনফিডেন্স আছে, থাকবে। আমি 66 বছর ধরে আমার এই শিক্ষা আমার দাদুর কাছ থেকে, আমি দাদুর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমি আজকে 66 বছরে রাজ্যের ভেতরে রয়েছি। অ্যাস্ট্রোলজির ভেতরে কোন ধরনের লোক যে আমার কাছে আসেনি, সবাইকে আমি সেবামূলকভাবে করেছি। 1.5 লক্ষর বেশি লোকের আমি সেবা করেছি। 110টা রিচার্জ পেয়েছি, 110টা রিচার্জ পেয়েছি। 5000 লোকের আমি উপকার করতে পেরেছি। কেন? যে আজকে বিয়ের দিন, অন্নপ্রাশনের দিন, কত লোক এসছে যে আমার দিনটা দিন। 26-এর এখনো পত্রিকা বেরোয়নি, অচিন্ত ভট্টাচার্য সবার ডেট দিয়েছে। এখন আমি ফোন বন্ধ করে রাখি। বিশ্বাস করে আমার ফাল্গুন মাস অব্দি পত্রিকা তৈরি হয়ে গেছে বিয়ের ডেটে। এইবার আমার ইংরেজিতে প্রথম বেরোবে বিদেশে পত্রিকা, তারপর আমার কলকাতায় বেরোবে গুপ্ত প্রেস পত্রিকা। তাই ভালো যদি গুরু পাওয়া যায়, সৎ গুরু পাওয়া যায়, সে নিশ্চয়ই আজকে একটা না একটা কিছু বড় হতে পারবে। তার কোনো তাবিজ কখন হোক কোনো কিছু করতে লাগে না। কনফিডেন্স সবচেয়ে বড় কথা। সবাইকে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আসুন আমরা মিলিতভাবে আমার অভিজিৎদার কাছে থাকি। নমস্কার। For all the wonderful people that have graced us with the presence today.
সকলকে নমস্কার, আমি মহুয়া কামদার। 18 বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকের এই অ্যাওয়ার্ডটা নিলাম। খুব ভালো লাগছে আপনাদের সকলের সামনে একই মঞ্চে নিচ্ছি। বিভিন্ন ডান্স স্টাইল তো আমরা শেখাই, আমরা করাই। ক্লাসিক্যাল ডান্সটা এখন সমাজে আমার মনে হয় ডান্স প্রত্যেক বাচ্চার, প্রত্যেক মানুষের জানা উচিত। এটা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি। তো আমার একটা প্রচেষ্টা এটাকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি যার জন্য আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিতে পারছি না, আমার মিসেস দীপা চৌধুরী, আমি ওনাকে অনেক প্রণাম জানাই। আমার মা বাবা, আমার ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, আমার এখানে অনেক আনন্দ এসেছেন। তো সবাইকে আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি চাইবো আগামী জেনারেশন ক্লাসিক্যাল ডান্সটাকে আরও প্রাধান্য শেখান। বলিউড ডান্স কিংবা বিভিন্ন ডান্স আমরা করি, কিন্তু শাস্ত্রীয় নৃত্য একটু জানলে আমার মনে হয় ভারতীয় সংস্কৃতি বাচ্চারা আরও জানতে পারবে আগামী প্রজন্ম। থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অভিজিৎ দা, সুজয় দা, সবাইকে, লীনাদি। আলাদা করে আমার আর কিছু বলার নেই, বিকজ এই জায়গায় স্টেজ শেয়ার করছে, এটাই আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। আসলে এরকম একটা মুহূর্তে আমি মাইকটা হাতে না নিয়ে পারলাম না, কারণ আমাদের কাছে যিনি আইডল, আমাদের মেন্টর, আমরা আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তার অনেক অবদান যায়। সেই মানুষটা যদি মঞ্চে থাকেন, সেখানে মঞ্চের বাইরে থাকার কোনো মানেই হয় না। আমি আমাদের অনেকের তরফ থেকে লীনাদিকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য মাইকটা হাতে নিলাম। লীনাদি থাকুন, লীনাদি এরকমভাবে আমাদের মধ্যে অনেক 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 দিন থাকুন, আর আমাদের মতন এরকম অনেক চরিত্র তৈরি করুন। ধন্যবাদ লীনাদি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো, হাতটা একটা থেমে গেলে ভালো লাগে, একটু প্লিজ জোরে হাত টান করেন। Thank you so much. Team, please name you. So I am privileged, and this is a great opportunity for me to come over here. Thank you, Abhijit. শুধু একটা কথা আমি বুঝতে পারিনি, ওয়াই মি। আমি সামান্য একজন লেখক, কোনো বিজনেস এক্সেলেন্সই আমার মধ্যে আছে কিনা আমি জানি না। বহু বছর ধরে লিখে লেখার চেষ্টা করি। এই যে জীবন শিমুল তুলোর আশের মতো ছড়িয়ে থাকে চারদিকে, ভাসে, ওড়ে, সঙ্গে থাকে, এই জীবনটাকে নানাভাবে ছুঁয়ে থাকার চেষ্টা করি। কতটা পারি জানি না। তবুও আমাদের বহুদিনের পুরনো সহকর্মী সত্যি একটা কথা বলেছে, লীনাদি আরও ভালো চরিত্র লিখুন। আমি নিজেকে একজন লেখক হিসেবে কনসিডার করি, লিখতে চাই, এটা বলেই বেটার। তবু অভিজিৎকে ধন্যবাদ। আসলে একটা সময় লক্ষ্য প্রান্ত পার হতে হয়েছে, তো আমাদের সবাইকেই হয়। একটা যুদ্ধের সময় থাকে, তারপর একটা স্থিতি আসে। তো আমাদের এখন সেই স্থিতির সময়। আমি কোনো বিনয় করছি না, কিন্তু টেলিভিশনে ভারতবর্ষের কোনো পুরস্কার বা সম্মান অর্জন হয়নি এমন নয়। এগুলো এখন আমাদের কাছে একটা ছায়া, একটা আশ্রয়, আর কিছু নয়। এই আশ্রয়টা খুব দরকার। আমি জানি না অভিজিৎ সেটা বুঝেই সেই আশ্রয়টা দিলেন কিনা। এইটুকু আশ্রয় নিয়ে আবার কিছুদিন পথ চলা, আবার নতুন জীবন খুঁজে নেওয়া। আমার সঙ্গে দুজন আছেন, একজন আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ, তানিয়া। ওর বোনের কথা আমি না বললেও আপনারা জানেন, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং সুসঙ্গীতজ্ঞ। আমি একে এখনো পর্যন্ত আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি, ডিটেল বলতে পারলাম না। গৌরী রয়েছেন আমাদের বন্ধু, আমি বোধহয় সুদেশটাকেও দেখতে পাচ্ছি, জয়ন্ত রয়েছে। সকলের ভালোবাসায় আজকে এই জায়গায় যতটুকু আলো করেছে সেটা সবার মিলিত ভালোবাসা। সুজয়, থ্যাংক ইউ। কাউকে যদি বাদ দিয়ে থাকে, ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি, উদ্দেশ্য বলে নয়। আচ্ছা, ধন্যবাদ সঞ্চালিকাকেও, ভীষণ ভালো সঞ্চালিকা। Come on everybody, a round of applause please, ladies and gentlemen. আমরা সবাই এখানে এসেছি, একটু হাততালি করলে খুব ভালো হয়।
জয়ন্ত স্যার একটু বক্তব্য রাখার জন্য আমিও একটু রিকোয়েস্ট ব্যবস্থাপককে ধন্যবাদ, তারা আমাকে এই পুরস্কারটার জন্য মনোনীত করেছে। দেখুন, আজকে আমার খুব লজ্জা লাগছে, সামনে যারা বসে আছে তাদের সামনে আমাকে পুরস্কার নিতে ডাকা। আমি খুবই সাধারণ লোক, খুব সাধারণ মানুষ, আমার মধ্যে আমার ধারণা অসাধারণত্ব কিচ্ছু নেই, কিন্তু যারা সামনে বসে আছেন আমার ধারণা তারা আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী গুণী। কিন্তু আমাকে এই পুরস্কার দেওয়ার মানে হলো আমার দায়িত্ব বোধহয় আরও বেড়ে গেল, আমার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের প্রতি বেড়ে গেল, এবং আমি সত্যি সত্যি নিজেকে একজন কমন ম্যান বলেই মনে করি। আর একজন কমন ম্যান যখন পুরস্কার পান, আর এত এত জ্ঞানীগুণীর মাঝখানে, এত এত জ্ঞানীগুণীর সামনে, এখানে দিদি আমার খুব ভালোবাসেন, দিদি আমাকে পুরস্কার দিলেন, আমি সত্যি গর্বিত। লীনাদি রয়েছেন, সুজয়দা, আমি কার নাম বলবো আর কার নাম বাদ দেবো? এদের মাঝখানে আমাকে মনোনীত করা, এই ঈশ্বর, যদি আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের বড় মাধ্যমটা, সে যাই হোক, সে এক ধরনের কথা। আরেক ধরনের কথা হলো, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেছি জীবনে শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, সততা এগুলি খুব প্রয়োজন। ডিটারমিনেশন, ডেডিকেশন, ডিসিপ্লিন, এই তিনটে ডি না থাকলে কেউ কোনো ফিল্ডে সফল হতে পারেন না। আর আজকে এখানে শুধু সফল মানুষদেরই ভিড়, তো সফল মানুষরা তারা সফল হয়েছেন তাদের তাদের ক্ষেত্রে এই তিনটে ডির জন্যই। আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। আমি মনে করি যে কাজের জন্য আমাকে পুরস্কার দেওয়া হলো, এই কাজ আমাকে আমৃত্যু চালিয়ে যেতে হবে। আপনারা সকলে আমাকে আশীর্বাদ করবেন। ধন্যবাদ। সবাই আরেকটু হাততালি প্লিজ, এভরিবডি। আমি দুটো ফোন করে বাইরে থেকে যাচ্ছি। না না না, Very good evening to all of you. First of all, I would like to thank you to Mr. Group and Eden Entertainment for organizing such a fantastic, events, especially for inviting all the distinguished, business leaders across different industries, and felicitate them, providing them the recognitions and the award. This is really going to help us, motivate us, and encourage us to do our duty and responsibility bigger and better. So what I would say in Bengal, Bengal is a place for love, for innovations, for creed, for bonding, and Bengal means opportunity of the business. What Bengal thinks today, India thinks tomorrow. So thank you so much for motivating us, and we are providing manpower and recruitment services. We have 3 offices across all over India, and I have started my journey at the age of 24 and 25. আমাদের বাংলাতে একটা কথা আছে, ব্যবসা হয় না, আমরা শুনে এসেছি। তো একটা কথা বলবো যে সেলফ ক্ল্যারিটি, কনফিডেন্ট এবং নিজস্ব সবসময় প্রচেষ্টা থাকলে এনিথিং ক্যান বি পসিবল। সো রাইট নাও উই হ্যাভ 50+ স্টাফস, অ্যান্ড আমি একটা ছোট্ট জায়গা থেকে শুরু করেছিলাম, একটা রিমোট প্লেস থেকে, অ্যান্ড বাই অল অফ ইউর লাভস অ্যান্ড দ্য ব্লেসিংস, লিডিং কনসাল্টিং ফার্ম, and providing our services in India. Thank you for my lovely team, my family, and all my clients who are taking our services, and they are providing the opportunities. তো আমরা যদি এরকমভাবে কাজ করতে পারি, আপনাদের সকলের সহযোগিতা, সাপোর্ট, এবং আমরা যে জবটা প্রোভাইডস করি, উই ডু নট চার্জ এনিথিং ফ্রম দ্য ক্যান্ডিডেট। উই আর প্রোভাইডিং কনসালটেশনস, ফ্রি কাউন্সিলিংস, এবং চাকরি কিন্তু প্রচুর আছে। আমি বলবো কলকাতাতে প্রচুর চাকরি আছে, আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রচুর চাকরি আছে। আমরা বলি না চাকরি নিয়ে এটা ভুল কথা। যদি কোয়ালিটি থাকে, স্কিলস থাকে, ট্যালেন্টস থাকে, দেয়ার আর হিউজ অপরচুনিটিস। তো গভর্নমেন্ট সার্ভিস হোক আর কর্পোরেট সার্ভিস হোক, প্রাইভেট সার্ভিস হোক, আপনারা সকলকে মোটিভেট করবেন, সাপোর্ট করবেন, অ্যান্ড হোপফুলি উইল সি দিস a huge opportunity for all the students and all the people who are into current services and the platform. Thank you so much again, and wish you all the best, and wish you in advance happy day to all of you. Thank you. A lot more people and we have started. So I would request that the applause should be much louder. Can we have the team on the stage? Thank you so much. সকলকে শুভ সন্ধ্যা। এরকম একটা মুহূর্ত আমাদের কাছে সত্যি করে একটা গর্বের ব্যাপার। আর আজকে নাভেস্টার গ্রুপ এবং রেড এন্টারটেইনমেন্ট
যে আজকে আমাদের সবারই সামনে এরকম একটি রয়্যাল বেঙ্গল আইকন, যে একটা সিম্বলিক আইকন, যেটা সবার কাছে তুলে ধরা, যে বেঙ্গলকে এখানটায় হাইলাইট করা, এবং তার সঙ্গে আমাদের কাছে উপস্থিত সকল এবং আমাদের কাছে যারা যারা উপস্থিত রয়েছে, প্রথমেই যেহেতু আমি এই একজন সিনিয়র কাউন্সিল হিসাবে জয়ন্তদাকে এখান থেকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এবং তার সঙ্গে যারা যারা এখানে আছেন উপস্থিত সবাইকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং বিশেষ করে অভিজিৎ দাকে আমাকে এখানে এই মঞ্চে শেয়ার করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। The token of love and a gajore hatali hobe sabar, please everybody together. I would request just 2 lines. I don't know how to do it, but 2 lines. শুভ সন্ধ্যা, সকলকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এখানে আসার জন্য। অ্যান্ড স্পেশাল থ্যাংক ইউ টু অভিজিৎ দা, রেড ওয়াইন এন্টারটেনমেন্ট, আমাকে এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়ার জন্য। খুব মোটিভেটেড লাগছে। অ্যান্ড স্পেশালি দেবাশিস দার হাত থেকে অ্যাওয়ার্ডটা পেতে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। শুভ সন্ধ্যা। পুরস্কারটা তো ভালোই লাগে। সারা বছর অনেক ধরনের কাজ করতে হয়, তো মানে বিজনেস আরও কীভাবে বাড়ানো যায়, আরও আমাদের যারা গেস্ট বা কাস্টমার আছে তাদের কীভাবে স্যাটিসফাই করা যায়, তো এই জিনিসগুলো সবসময় মাথায় থাকে। এবং সারা বছর প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় তার জন্য। আমরা দেশে বিদেশে সব কিছু নিয়ে 46টা আউটলেট, আগামী বছর আরও 2-3টে ওপেন করার ইচ্ছে আছে। এবছরই টার্গেট ছিল যাতে আমরা 50টা ফুলফিল করতে পারি, কিন্তু করতে পারিনি, যে কোনো কারণেই হোক। তো আগামী বছর 50+ হবে, এই আশা রাখি। আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে এগোতে পারবো। আর ভূতের রাজা দিল বর, তো বর দেয়। আপনারা আসুন, যারা এখনো অব্দি ভূতের রাজার টেস্ট নেননি বা দেখে দেখেননি, উনি এখনো দেখেননি, আমাকে বললেন। তো আমাদের তো হয়ে গেল প্রায় 21 বছর, একদিন সময় করে চলে আসুন, ভালো লাগবে। আমরা বেঙ্গলি রিচুয়াল, বেঙ্গলি হেরিটেজ, বেঙ্গলি কালচার, সত্যজিৎ রায়, ওনাকে মানে নিউ জেনারেশন তো আমাদের মোটামুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ভুলে গেছে। আমরা চেষ্টা করি এই ভূতের রাজা দিল বরের মাধ্যমে নতুন জেনারেশন বা ছোটোখাটো যে বাচ্চা যারা আছে তাদেরকে এটা শেখানো, এটা বোঝানো। কারণ প্রতি রবিবার ভূতের রাজা নিজে আসেন আমাদের রেস্টুরেন্টে, এসে বর দেন, এবং যখন এই বর দেয় তখন এই বাচ্চারা মা বাবাকে জিজ্ঞেস করে কে এই ভূতের রাজা, কেন বর দেয়, মা বাবাকে এক্সপ্লেন করতে হয় টুপি টাইম বাংলা বাহিনী বলে। তো তার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা সত্যজিৎ রায়কে জানাতে পারছি, আমাদের দেশ জানছে, আমাদের বিদেশ জানছে। ঘর সাজাতে সবাই ভালোবাসে, কিন্তু এই যে আমরা আজকে সেলিব্রেশন করছি বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস, রয়্যাল বেঙ্গল আইকন অ্যাওয়ার্ডস, এই যে কোনো সাকসেস, যে কোনো অ্যাওয়ার্ডস, যে কোনো মাইলস্টোন একবার রিচ করতে গেলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে, সব থেকে আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মনের শান্তি। একটা সারা দিন আপনারা যে পরিশ্রমটা করছেন এই অ্যাচিভ করার জন্য, সেটা বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস হোক, সেটা অন্যান্য ফিল্ডই হোক, সেই অ্যাচিভমেন্টটা আপনার তখনই কমপ্লিশন হয় যখন আপনি দিনের শেষে সারা দিনের অ্যাচিভমেন্টটা শেয়ার করেন বাড়িতে গিয়ে ফ্যামিলি মেম্বারের সঙ্গে। সেই ঘরটাকেই আমি সাজাই এবং সেই ঘরের শান্তিটাকেই আমি ধরে রাখার চেষ্টা করি। যেটুকুনি পেরেছি তার জন্য অভিজিৎদা রেডওয়াইনকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যে উনি আমাকে যোগ্য মনে করেছেন আজকে এখানে আমার স্টেজে আসতে পেরেছি, এবং অল ডিগ্রিটারিদের সঙ্গে আমি স্টেজটা শেয়ার করছি এবং খুবই কৃতজ্ঞ, এবং আশা করছি যে রেডওয়াইন অভিজিৎদা আগামী দিনে আরও যোগ্য লোকেদের অ্যাওয়ার্ড দিতে পারে। এবং সবাইকে এই বলেই শুভ সন্ধ্যা জানাই।
request you to kindly please share a few words with the audience. নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। গ্রোন আপ ইন এ টিপিক্যাল মিডিল ক্লাস বেঙ্গলি ফ্যামিলি, যেখানে অ্যাচিভমেন্ট প্যারামিটার হচ্ছে গভর্নমেন্ট জব, সাকসেসফুলি গভর্নমেন্ট জব পেতে হবে এবং ওটাই সাকসেসের লাস্ট প্যারামিটার। সেখান থেকে আমি যখন ব্যাঙ্কিং সেক্টরে কাজ করি এবং একটা ফিক্সড ইনকাম এবং যথেষ্ট স্টেবল কেরিয়ার, তারপর ওটা ছেড়ে দিয়ে বিজনেস শুরু করা, দ্যাট টু ইন এ কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি which is very tough. এখানে ক্যাপিটাল, কন্ট্যাক্টস এগুলোকে প্যারামিটার হিসেবে ধরা হয়। তো শুরু করা এবং আমার একটা কথা সবসময় মনে থাকে কাজটার ক্ষেত্রে, যেদিন প্রথম আমি জব কুইট করে বিজনেস শুরু করি, আমার বাবা বলেছিলেন মাসের 1 তারিখে যেমন তুই কনসেন্ট্রেট করি যে তোর স্যালারিটা ক্রেডিট হয়েছে কিনা, এবং তুই এবং তোর আমাদের ফ্যামিলি যেরকম ওটা ডিপেন্ডেন্ট, সেরকম আজ থেকে তুই যখন বিজনেসটা শুরু করবি, তোর উপরে যতগুলো ফ্যামিলি ডিপেন্ডেন্ট তারা কিন্তু ওই 1 তারিখে তোর স্যালারি ক্রেডিট করলি কিনা সেটার উপরে কনসেন্ট্রেট করবে। তো আমি যতদিন যায় ওই কথাটাকেই মাথায় নিয়ে চলি, যারা আমার সাথে আছে, যাদের জন্য আমার এই সাকসেস, এই ফোরামে আসা, সেই কথাটাকে মাথায় নিয়ে এবং কিছু সাকসেসফুল বিজনেসম্যানকে আমি সামনে থেকে দেখতে পাই এবং তাদের পথ অনুসরণ করি। বিশেষ করে রাজীবদার নামটা আমি সবসময় বলি যে রাজীবদাকে আমি দীর্ঘদিন থেকে ফলো করি, প্রায় 20 বছর। রাজীবদা যখন প্রথম বাবুর্চি শুরু করে তখন থেকে দেখেছি রাজীবদার যেভাবে ফোকাসড হয়ে কাজ করে। আমি অনেক পরে ব্যবসা শুরু করেছি এবং আমি চেষ্টা করি ওই পথগুলো অনুসরণ করার। এদের পাথেও নিয়ে যতটা এগোনো যায় এবং আপনাদের আশীর্বাদ। ধন্যবাদ। এখানে না আজকে অনেককে ডাকতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কি আর স্টেজ ভেঙে না যায়। রাজীব দ্বারা এসে আমার অ্যাওয়ার্ড নিয়েছে, মানবদা এসে অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে, পারি না। অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল আর কি বিজনেস অ্যাওয়ার্ডটা নিয়ে লড়া, করলাম আজকে। দুপুর পর্যন্ত চিন্তা করছিলাম যে পারবো, হবে কিনা, অনেকজন এসেও পৌঁছায়নি। তার মধ্যে আমার যারা অ্যাডভাইজারি বডিতে আছেন তারা যদি একটু আমার স্টেজে আসেন খুবই ভালো হবে আর কি। আজ বছরে প্রায় 7-8খানা অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি আমরা করে ফেলছি। তো আপনাদের আশীর্বাদ যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তাহলে আরও এগিয়ে যাব, আরও করতে পারবো। এর থেকে আর কিছু বলার নেই। আজকের ব্যাপারটা না, মানে অন্যান্য অ্যাওয়ার্ডগুলো তবুও ঠিক আছে, আজকে বিজনেস অ্যাওয়ার্ডটা নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছিলাম। হর্স প্রথম কেমন করলো দেখুন, পাঠিয়ে দিয়েছে কি, তাই তো সুজাতা? হ্যাঁ, না সবাই প্রত্যেককে আমি বড় জোরে। সব থেকে ভালো হয় না যদি আমার যারা অ্যাওয়ার্ডে আজকে এলেন, যারা আছেন এখন, তারা যদি একবার স্টেজের সামনাসামনি চলে আসেন তাহলে তো আরও ভালো হয়। প্লিজ প্লিজ প্লিজ। এবার তোরা ছোট রেড ওয়াইনের সব সামনে আয় না। And now this moment calls for a celebration. Acha, 3 round of cheers. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Thank you so much. আচ্ছা,